I am Charmi Patel from AG Teachers College and I am the student of Commerce Method. Here are the Commerce Method students of AG Teachers College who have participated in the workshop for the topic of set induction with the help of different methods and techniques under the guidance of Dr. R.C. Patel and Dr. M.U. Dhodi ma'am. First of all, I would like to invite Suresh Bhatia for the set induction with the topic of bank reconciliation statement with the help of demonstration of ICT. Hey student, before starting today's topic, I am showing you some pictures and you have to answer to my questions based on these pictures. What will you call it? Yes, Jay? Pen slip. Paying slip. Yes. For depositing money in the bank, we have to fill necessary details. That is called paying slip. Here are some other paying slips. Union Bank Life. And here you can see the filled paying slip in which all details have been filled. Say for example, date on which you are depositing the money, name of the account holder and account number in which you are depositing the money, and total amount to be deposited and division of total amount in different notes. How many notes of 2000, how many notes of 500 and how many notes of 100 and so on. Next, what will you call this picture? Withdrawal slip. Yes, withdrawal slip. That is the slip with the help of which you can withdraw money from bank. In withdrawal slip, details likewise paying slips have to be filled. Here are some other withdrawal slips like Bank of Baroda's withdrawal slip, and again it is filled withdrawal slip in which all details likewise paying slip have to be filled like name of the account holder, date on which you are withdrawing money from bank and account number and on these particulars. Next, if you are having ATM cum debit card, then with the help of ATM cards you can also withdraw money from bank. If you are having checkbook, then with the help of checkbook, means with the help of checks, you can also withdraw money from bank by writing self on the check, and other details will seem to be filled. All these transactions of receipts and deposits and payments, it means जो भी आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो एंड विड्रॉ कर रहे हो, वो बिजनेसमैन एक कैश बुक प्रिपेयर करते हैं और उसमें अकॉर्डिंग टू द रिसीट्स एंड पेमेंट साइड ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं. अगर उसमें एक ही कॉलम है बैंक कॉलम, एंड इफ 3 कॉलम में कैश बुक है तो उसमें बैंक कॉलम भी होगा एंड कैश कॉलम भी होगा, एंड अकॉर्डिंगली रिसीट साइड अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो बैंक कॉलम में रिसीट साइड आ जाएगा, अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो वो पेमेंट साइड क्रेडिट साइड आ जाएगा कैश बुक में. In the modern age, accounts are written manually less, and instead of that, accounts are written in different accounting softwares, and Tally is one of them. In Tally, transactions of receipts and payments are recorded by pressing key F4. What will you call this picture? Check. Check. With the help of check, you can make payments to your creditors and also you can receive your dues from your debtors. Here are some other checks, and it is cancelled check which is given as a document or as a proof. For example, if you are opening your Demat account, then for proof basis means when you are purchasing shares or when you are selling shares, for payment purpose, check is given as a document. In Tally, transactions of payments are recorded under the voucher payment, that is by pressing F5 key, and transactions of receipt means checks received from your debtors are recorded under the voucher receipts, that is by pressing F6 key. Here you can see cash book with bank column in which transactions of receipts will be recorded on debit side and transactions of payment will be recorded on credit side. Here you can see 3 columnar cash book with discount, cash and bank column. Here you can see bank passbook, date, particulars, withdrawals, deposits and balance.
Here is another passbook. Okay, you can see both combined cash book and passbook in which transactions will be recorded same. Businessman prepares cash book for recording the transaction same. Bank records it in passbook. But due to some reasons, there is mismatch in balances of both. A statement is prepared for knowing that reasons. What will you call that statement? Yes? Bank reconciliation statement. Yes. So student, today we are discussing about bank reconciliation statement. Thank you. Next, I would like to invite Gargi for set induction of admission of partner with the help of drama. આજે હું તમને જે ચેપ્ટર ચલાવવાની છું એના વિશે હું તમને એક નાટક કરાવડાવીશ જે બે વિદ્યાર્થીઓ મારી સાથે નાટક કરશે અને જો તમને જવાબ આવડે તો હાથ ઉપર કરીને આન્સર આપજો. હાય પ્રીતિ. હાય ગાતી. શું ચાલે? બસ આ બીએડ ચાલે છે. અચ્છા, એટલે જ કેટલા સમયથી તું હમણાં મને મળી નથી. હા, બહુ ટાઈમ થઈ ગયો આપણે કેમ આજે સાડીમાં? બસ બીએડ ના પાઠ આપવા જાઉં છું ને એટલે સાડી પહેરવી પડે છે. ઓ સારું. તું શું કરે છે અત્યારે? હું અત્યારે ઉત્તરાયણ આવે છે એટલે એવું વિચારી રહી છું કે નાનો થોડા દિવસ માટે ધંધો કરી લઉં એમ. તો પતંગ ફિરકી ને દોરી ને બધું એમાં થોડો ધંધો કરવા માંગુ છું. શું તારે બીએની સાથે થોડો સમય તું આપી શકીશ? તો તું પણ મારી સાથે ચાલ, આપણે બંને જોડે મળીને ધંધો કરીએ તો વધારે સારું રહે. બીએડ સાથે સમય આપવાનો ધંધામાં? ઠીક છે, સારું છે. હું બી જોડે આવીશ. તો આપણે કાલે જ બધું લઈ આવીએ વસ્તુ અને પછી ધંધો કરીએ. જે બી નફો થશે એમાં આપણે બંને સરખા હિસ્સે વહેંચી લઈશું. સારું. તમે પતંગનો ધંધો કરો છો? હા, તારે પતંગની દોરી લેવાની છે. આ સારી છે, આ બી સારી છે, આ બી સારી છે. આ સાકર આઠ છે, બહુ જ પાકી. એવું છે તો આ બંને પેક કરી દો. આ બધી સારી. 100 રૂપિયા. શું પ્રીતિ, આપણે આટલા સમયથી ધંધો કરીએ છીએ પણ એટલો કોઈ ખાસ નફો નથી થયો. હા, વાત તો સાચી છે. આપણે વિચારીએ કે નફા માટે નાણાંની જરૂર છે તો વિચારીએ આપણે કે ક્યાંથી લાવી શકાશે. વધારે નફો તો કરવો પડશે. પણ પૈસા લાવીશું ક્યાંથી આપણે? હા, એ વિચારીએ. હેલો, ગુડ મોર્નિંગ. હાય અંજલિ. ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો? બસ મજામાં. પ્રીતિ, તારું બીએડ કેવું ચાલે છે? સારું ચાલે છે. તમે શું કરો છો? હું અત્યારે પતંગનો ધંધો ઉત્તરાયણ આવે છે તો અમે બંને સાથે મળીને કરીએ છીએ. અને અત્યારે અમારે શું થોડી નાણાંની જરૂર છે તો એના માટે અત્યારે નફો કમાવશો તો નાણાંની જરૂર છે તો અમારી પાસે છે. ઓહો, ચિંતા ના કરશો, મારી પાસે નાણાં છે. હું તમને નાણાં આપીશ. હું પણ ઘરે બેઠા બેઠા કંટાળી ગઈ છું. મને પણ ઘરે બહુ જ બોલે છે, કાંઈક કર. હું તમારી સાથે જોઈન થઈશ અને હું તમને નાણાં આપીશ. સારું, તો આપણે થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. આપણે જે પણ નફો થશે એ આપણે ત્રણેય સરખા હિસ્સે વહેંચી લઈશું.
વિદ્યાર્થીઓ, આપણે જે અત્યારે નાટકમાં જોયું કે હું અને પ્રીતિ બંને ભેગા મળીને ધંધો કરતા હતા, તો એને શું કહી શકાય? ભાગીદારી. હું અને પ્રીતિ ભાગીદારીમાં ધંધો કરતા હતા અને પછી જ્યારે અંજલિ જ્યારે આવે છે કે અમને નાણાંની જરૂર પડે છે અને જ્યારે અંજલિ અમને નાણાંની મદદ કરે છે અને આવે છે ત્યારે તેને શું કહેવાય? ભાગીદારનો પ્રવેશ. તો આજે આપણે ભાગીદારના પ્રવેશ વિશે ભણીશું. Next, I would like to invite Preeti for a set induction of Introduction to Partnership with the help of role playing. ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. ગુડ મોર્નિંગ. બાકીના કેમ બેસી રહ્યા છો? ઊભા થાઓ. ઓકે, ગુડ મોર્નિંગ. સિટ ડાઉન. તો આગળના લેક્ચર્સમાં ભણી થોડા કંટાળી ગયા. તો અત્યારે હું જે બી ચેપ્ટર ચાલુ કરું એની પહેલા એક સ્ટોરી કહીશ અને તમારે ધ્યાનથી સાંભળવાની અને એના પછી હું ક્વેશ્ચન પૂછીશ, ગમે તેને બી પૂછીશ અને એ આન્સર આપશે. બરાબર? તો સ્ટોરી ધ્યાનથી સાંભળવાની. તો એક ગામ હતું. એમાં બધા લોકો હળી મળીને શાંતિથી રહેતા હતા અને એ ગામમાં લાલાની ઇલેક્ટ્રોનિક્સની દુકાન હતી. દુકાન બહુ જ સરસ ચાલતી હતી. મારી દુકાન તો સરસ ચાલે છે. ગામમાં એક જ ઇલેક્ટ્રોનિક્સની દુકાન છે. વેચાણ બી સારું થાય છે અને નફો પણ સારો થાય છે. પણ થોડા સમયથી ગ્રાહકોને પ્રોબ્લેમ થાય છે. રિપેરિંગ માટે આવે છે પણ મારી પાસે કોઈ કારીગર છે નહીં. હું શું કરું? બસ આવા જ વિચારમાં લાલા પડતો હોય છે કે એની પાસે તો કોઈ કારીગર છે નહીં, હવે એ કરશે શું? તો એને વિચાર આવે છે એનો એક બચપનનો મિત્ર બાલા. એ શહેરમાંથી ઇલેક્ટ્રોનિક્સની રિપેરિંગનું કોર્સ કરીને આવ્યો છે. તો એ બાલાને મળવા એના ઘરે જાય છે. આજે તો બાલાને મળી આવું અને ઉપાય શોધી લાવો કે શું કરવું આ રિપેરિંગ માટેની. બાલા, ઓ બાલા. બાલા, અરે લાલા, તું આવ્યો મારા ઘરે આટલા સમય પછી? હા, તારી યાદ આવી એટલે આવી ગયો. સારું કર્યું. બોલ, શું ચાલે છે? બસ સારું ચાલે છે. તારે કેવું ચાલે છે? મારે પણ સરસ ચાલે છે. તારો બિઝનેસ કેવો ચાલે છે? મારો બિઝનેસ પણ સરસ ચાલે છે પણ થોડી પ્રોબ્લેમ થઈ છે એટલે હું તારી પાસે આવી છું. સમસ્યા? પ્રોબ્લેમ? શું થઈ છે? મારે ગામમાં એક જ ઇલેક્ટ્રોનિકની દુકાન છે એટલે વેચાણ તો સારું થાય છે, નફો પણ સારો થાય છે, પણ ગ્રાહકને થોડી સમસ્યા થાય છે. રિપેરિંગનું કામ બી ઘણું આવ્યું છે પણ મારી પાસે કોઈ કારીગર છે નહીં. હું શું કરું? સમસ્યા તો મોટી છે પણ એમાં હું તારી શું મદદ કરી શકું? જો તું મારા ત્યાં કામ કરે તો આ સમસ્યા હલ થઈ શકે. એ બદલ હું તને પગાર પણ આપીશ. હું વિચાર, હું તારા ત્યાં કામ તો કરીશ પણ કર્મચારી તરીકે નહીં. મારી એક શરત છે. શરત? કઈ શરત? એ જ કે હું તારા ત્યાં કર્મચારી તરીકે કામ નહીં કરું પણ આપણે બંને સાથે કામ કરીએ. તું તારી ઇલેક્ટ્રોનિકની દુકાન સંભાળજે અને હું ત્યાં રિપેરિંગ સેન્ટર ચલાવીશ અને જે બી નફો નુકસાન હશે એ આપણે પહેલેથી નક્કી કરી લઈશું. સાચે આ વિચાર સારો છે. તો ચલો આપણે એવું જ કરીએ. આપણે બંને સાથે ધંધો કરીશું. તું રિપેરિંગ સેન્ટર ચલાવજે અને નફો નુકસાન વહેંચણીનું પ્રમાણ આપણે નક્કી કરી લઈશું. તો મિત્રો, આવી રીતે બાલા અને લાલા બંને સાથે મળીને ધંધો કરે છે. લાલા પોતાનું ઇલેક્ટ્રોનિકની દુકાન સંભાળે છે અને બાલા ત્યાં રિપેરિંગ સેન્ટર ચલાવે છે. તો આ વાર્તાને આધારે હું તમને પ્રશ્ન પૂછીશ. એના તમારે જવાબ આપવાના છે આંગળી ઊંચી કરીને. બાલાની શેની દુકાન હતી? બાલાની દુકાન હતી. બાલાને દુકાન હતી. બાલા તો કોર્સ કરીને
ઓકે. લાલાને કઈ મુસીબત હતી? યસ. એને રિપેરિંગ માટે કોઈ હતું નહીં કે જે એના બરાબર એના ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ રિપેર કરી નાખે. સાચું. લાલા કોને મળવા જાય છે? હા બોલો. બાલાને મળવા જાય. બાલા અને લાલા બંને સાથે મળીને ધંધો કરે છે, તો આને શું કહેવાય? યસ ગાડી, ભાગીદારી. તો મિત્રો આજે આપણે ભાગીદારી વિશે અભ્યાસ કરીશું. Now, I would like to invite Jayesh for a set introduction of accounts of non-trading concern with the help of illustration. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જે એકમ વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે તેની શરૂઆત કરતા પહેલા હું તમને થોડીક વાત કહીશ કે તમે શાંતિથી સાંભળશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌ ધંધાકીય વ્યવસ્થાના વિવિધ સ્વરૂપોથી પરિચિત છો, જેમ કે એકાકી વ્યાપારી છે, ભાગીદારી પેઢી, એચયુએફ, સહકારી મંડળી, કંપની વગેરે. એકાકી વ્યાપારી કે જેમાં ફક્ત એક જ વ્યક્તિ દ્વારા ધંધો શરૂ કરવામાં આવે છે, એટલે કે ધંધામાં મૂડી, તેનું સંચાલન, તેના નિર્ણયો અથવા તો નફો કે નુકસાન પણ ફક્ત એક જ વ્યક્તિ ભોગવે છે. ઉદાહરણ તરીકે મોબાઈલ શોપ. વિદ્યાર્થીઓ, તમે મોબાઈલ શોપ જોઈ છે? બજારમાં કયા કયા પ્રકારની મોબાઈલ શોપ જોવા મળે છે? જેને આવડતું પ્લીઝ. યસ, વિવો, ફક્ત વિવો ની જ જોવા મળે છે. વિવો, ઓપ્પો, સેમસંગ, એપલ. હા, વિવો, ઓપ્પો, સેમસંગ, એપલ વગેરેની પણ મોબાઈલ શોપ જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે તમારા બીએડ ને લગતા પુસ્તકો છે, અન્ય અભ્યાસક્રમને લગતા પુસ્તકો છે, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ ના લગતા પુસ્તકો તમે ક્યાંથી ખરીદો છો? યસ, બુક સ્ટોર માંથી, એટલે કે સ્ટેશનરી શોપ માંથી. એટલે બીજું સ્ટેશનરી શોપ માંથી તમે બુક સ્ટોર. અમદાવાદમાં જેમ કે અતુલ બુક સ્ટોલ છે, ગર્ગ બુક સ્ટોલ છે, અગ્રવાલ બુક સ્ટોલ છે, જ્યાંથી વિદ્યાર્થીઓ પોતાના અભ્યાસક્રમને લગતા પુસ્તકો ખરીદે છે. આ ઉપરાંત છે શાકભાજીના વેપારી, ઉપરાંત છે ફ્રૂટ્સના વેપારી છે, અને તમે રોજિંદા જીવનમાં વિવિધ પ્રકારની ચીજવસ્તુઓ જ્યાંથી ખરીદો છો તે કરિયાણાનો વેપારી છે. આ બધા જ એકાકી વ્યાપારીને લગતા ઉદાહરણ છે. ત્યારબાદ છે સહકારી મંડળી કે જે નિશ્ચિત વ્યક્તિઓનો સમૂહ છે. ઉદાહરણ તરીકે અમૂલ દૂધની ડેરી અથવા તો દૂધી સૌર ઉર્જા ઉત્પાદક સહકારી મંડળી. આ ઉપરાંત ગામડાઓમાં જે એપીએલ અથવા તો બીપીએલ કાર્ડ ધરાવતા લોકોને જે સસ્તા દરે અનાજનું વિતરણ કરવામાં આવે છે, મીઠાનું, કેરોસીનનું અથવા તો તેલનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત એક કરતા વધારે દૂધનું વિતરણ કરતા પણ મંડળીઓ જોવા મળે છે, જે સહકારી મંડળીની ખૂબ જ મહત્વના ઉદાહરણો છે. ત્રીજું છે કંપની. કંપની એ કાયદાકીય રીતે કૃત્રિમ અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે જેમાં એક કરતા વધુ વ્યક્તિઓ કાર્ય કરે છે અને ધંધાના સંચાલનમાં મદદરૂપ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે સંચાલક મંડળ છે, મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર છે, જનરલ મેનેજર છે, વિભાગીય અધિકારીઓ છે, ફોરમેનો છે, જોબરો છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ તો આપણે નિરમા કંપની છે, જેમ કે બિરલા છે, ટાટા કંપની છે, રિલાયન્સ કંપની છે, ટીસીએસ કંપની છે, ટિસ્કો કંપની છે વગેરે કંપનીના ઉદાહરણ છે. તો વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો, આપણે જોયું કે એકાકી વ્યાપારી, ભાગીદારી પેઢી, સહકારી મંડળી, કંપની આ બધા કયા પ્રકારની સંસ્થાઓ છે? યસ, હા, વ્યાપારી સંસ્થા જેનો મુખ્ય હેતુ શું હોય છે? નફો કમાવાનો હોય છે, અને તેઓ વર્ષના અંતે પોતાનું નફો કે નુકસાન અથવા તો ધંધાની આર્થિક સ્થિતિ જાણવા માટે શું તૈયાર કરે છે? વાર્ષિક હિસાબો. આથી તેને કહે છે વ્યાપારી સંસ્થાના હિસાબો. પરંતુ કેટલીક સંસ્થાઓ એવી પણ છે કે જેનો મુખ્ય હેતુ નફો કમાવાનો હોતો નથી, જેવી કે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ છે, રોટરી લાયસન્સ ક્લબો છે, મજૂર સંગઠનો છે, ઉપરાંત જીમખાના છે, ઉપરાંત પુસ્તકાલયો છે, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ છે, અનાથ આશ્રમો છે, જાહેર હોસ્પિટલ. આપણે અમદાવાદમાં જોઈ લો
જીવરાજ મહેતા હોસ્પિટલ છે, ઉપરાંત અમદાવાદ જીમખાના છે, મણિનગર પુસ્તકાલય છે કે જેમનો હેતુ મુખ્ય નફો કમાવાનો નથી પરંતુ સમાજની સેવા કરવાનો હોય છે, શિક્ષણનો પ્રચાર કે પ્રસાર કરવાનો હોય છે અથવા સામાજિક કે સાંસ્કૃતિક કલાઓ વિકસાવવાનો હોય છે. તે આ પ્રકારની સંસ્થાઓને કેવી સંસ્થાઓ કહેવામાં આવે છે? યસ. તો આજે આપણે બિન વેપારી સંસ્થાના હિસાબો વિશે અભ્યાસ કરીશું. Now, I would like to invite Umesh for a sad indication of valuation of goodwill with the help of ICT tool. Good morning, student. Good morning, sir. Before starting the chapter, I am showing you some pictures in front of you and presenting. On that basis, you have to decide it that which picture is symbol or logo of which company. Okay? So let's start from the first picture. Suresh, please tell me about this picture. Apple. Yes. Company. Yes. Apple. Second one is meat. McDonald's. Yes. McDonald's. Third one, Umema. Mercedes. Yes. Fourth one, Jash. Pepsi. Pepsi. Fifth one is Anjali. Yes. Yes. Suresh. KFC. Yes. This is the KFC. Sixth one is Preeti. Pizza Plus. Pizza Point. Pizza Point. This symbol shows the reputation and prestige of the company. Sixth one, Bhumika. Windows. Windows. XP. Microsoft. Okay. Microsoft. Okay. Finally, on that basis, I can say that you all are very well known about these famous companies' logo. Okay. So we will now see the one video. एग्जाम्पल एक फर्म है ए एंड कंपनी और ये ए एंड कंपनी जो है वो शूज बिजनेस में नो ए कंपनी जो है मान लीजिए कि एक बिजनेस में 10 सालों से और इस 10 सालों में ए कंपनी का जो मार्केट के अंदर जो वैल्यू है वो रेपुटेशन अगर बात करें रेपुटेशन का तो रेपुटेशन ऐसा है कि इसका कस्टमर सर्विस है वो बहुत अच्छा है. ओके तो अगर ये कस्टमर सर्विस अच्छा है इसका मतलब ये है कि जो भी कस्टमर यहाँ पे एयर कंपनी के पास शूज खरीदने के लिए आते हैं उनको पूरा सेटिस्फैक्शन मिलता है एयर कंपनी के जूते को पहन के. तो जिसके कारण क्या होता है कि ये जो कस्टमर सब है ये बार बार जो है एयर कंपनी से जूते परचेज करते हैं. और दूसरी चीज ये भी है कि एयर कंपनी जो है उसको कस्टमर से औरों की अपेक्षा में जो शूज बिजनेस में है उससे ज्यादा दामों में कस्टमर को शूज बेचा जा सकता है. राइट. तो मान लीजिए कि इंडस्ट्री जो है जिसके अंदर बाकी शूज कंपनी है वो मान लीजिए कि 10% जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कमाती है. राइट. जबकि जो एयर कंपनी है अपने कस्टमर सर्विस के लिए जानी जाती है वो नॉर्मली जो है 20% अर्न कर पाती है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एयर कंपनी के पास कुछ ऐसी वैल्यू है कुछ ऐसी रेपुटेशन है जिसके कारण कस्टमर बार बार उसकी तरफ आते हैं. और ये बार बार उसकी तरफ आना क्या है कि पास्ट सर्विसेज के कारण या पास्ट में ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण इसकी वैल्यू में एप्रिसिएशन हुआ. तो इस चीज को जो बार So student, so let's set up. If I am giving you one chance to purchase either Pizza Point or KFC, which will you select? Obviously KFC. Why? Because it has reputation of the company in the market and it has more earning capacity compared to its competitors. Okay, sit down. Good. So student, what would you call it? Yes, Preeti. Goodwill. So today we will discuss about the goodwill. Now, I would
like to invite Mittal for a sad induction of retirement and death of partner with the help of story. કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. મજામાં ને? સારું. મેં આ વિષય લખ્યો છે, તમે જાણો છો કયો વિષય આપણે ભણીએ છીએ? નામાના મૂળ તત્વો અકાઉન્ટન્સી. એટલે આ વિષય ભણાવતા પહેલા મેં જે એકમ મારે ભણાવવાનો છે એટલે મને વિચાર આવ્યો, મને એક વાર્તા યાદ આવી ગઈ કે તમને એક વાર્તા કહી દઉં. બરાબર? તો બધા ધ્યાનથી સાંભળજો. બહુ રસપ્રદ વાર્તા છે. વાર્તા પતશે એટલે પછી હું તમને અમુક પ્રશ્નો એમાંથી પૂછીશ. રેડી વાર્તા સાંભળવા? હવે આ વાર્તામાં એવું હોય છે કે એક ગામ હોય છે સુંદર મજાનું. એમાં સુંદર મજાના બે મિત્રો હોય છે, મહેશ અને રમેશ. જોઈ લો તો આપણા ઉમેશ અને સુરેશ છે. તો હવે જે બે મિત્રો હોય છે નાનપણથી સાથે ભણેલા, સાથે રમેલા, અને બંને બાજુના શહેરમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે જાય છે. બંને સાથે અભ્યાસ કરે છે અને એવું વિચારે છે કે આપણે શહેરમાં ત્યાં સેટલ થઈ જઈએ, ત્યાં ધંધો નાખો, કારણ કે ગામડામાં રહેવાની આમ પણ કોઈની ઈચ્છા હોતી નથી. હવે મહેશ જે હોય છે એ સુખી સંપન્ન પરિવારમાંથી આવે. સુખી સંપન્ન જાણો છો ને? પૈસાવાળા. એટલે એવું વિચારે છે કે મારે મારો ધંધો ખોલવો છે, મારે મારા ધંધાની ખુદના ધંધાની શરૂઆત કરવી છે. એટલે મહેશ કાપડની દુકાન ખોલે છે, શરૂઆત કરે છે. અને જે રમેશ હોય છે એ સારી એવી જોબ એટલે કે નોકરી પર લાગે છે. આમ બંને મિત્રો એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં તો રહેતા હોય છે. એટલે મહેશે જે દુકાન નાખી હોય છે કાપડની, તે સારી એવી મહેનત અને સમયની સાથે સાથે એનો ધંધો શું થતો જાય છે? વિસ્તરતો જાય છે. બરાબર? પછી એને એક દિવસ વિચાર આવે છે કે મેં કાપડની દુકાન તો નાખી, હવે તૈયાર કપડાનું શોરૂમ ખોલું. શોરૂમ ખોલવા માટે તમે જાણો છો વધારે શેની જરૂર પડે? પૈસાની. વધારે નાણાંની, વધારે મૂડીની જરૂર પડે. એટલે વિચારે છે જો મને કોઈ દુકાનદારો મળી જાય તો હું ધંધાની શરૂઆત કરું. આમ તો એની પાસે ઘણા બધા વિકલ્પો હોય છે, પણ એવું વિચારે છે કે લાવ ને હું રમેશને વાત કરું, કારણ કે આટલા વર્ષોથી નોકરી કરે છે, જોબ કરે છે, તેને કંઈક તો સેવિંગ, કંઈક બચત તો કરી હશે. એટલે રમેશને વાત કરે છે કે આવી રીતના શોરૂમ ખોલવો છે, તારી ઈચ્છા છે રોકાણની? તો રમેશ કહે છે કે હા, મારી પાસે સેવિંગ છે અને મારે ઇન્વેસ્ટ કરવું છે, તો આપણે હું તારા ધંધામાં ઇન્વેસ્ટ કરું. પણ હજી જેટલું રમેશ ઇન્વેસ્ટ કરે છે એટલાથી પૂરતું થતું નથી. મને એવું કહે છે કે હજી વધારે એક રોકાણકારની જરૂર પડશે. તો રમેશ એવું કહે છે કે મારા એક સંબંધી છે કેતનભાઈ કરીને, તો એ પણ હમણાં વચ્ચે મળ્યો ત્યારે એવી વાતચીત કરતા હતા કે મારે રોકાણ કરવું છે, જો ક્યાંય કોઈ સારો ધંધો કે સારો ફિલ્ડ મળી જાય તો હું ત્યાં રોકાણ કરું. એટલે મહેશ રમેશને કહે છે કે સારું, તું કેતનભાઈને વાત કરી લેજે અને પછી જણાવ. એટલે રમેશ કેતનભાઈને વાત કરે છે અને કેતનભાઈ પણ માની જાય છે. તો આવી રીતે મહેશ, રમેશ અને કેતનભાઈ ત્રણેય ભેગા મળીને ધંધાની એટલે કે શોરૂમની શરૂઆત કરે છે. જે દુકાન તો હતી જ કાપડની દુકાન, પણ આ નવો શોરૂમ ખોલે છે, મોટો શોરૂમ હોય છે. બરાબર? હવે જે રમેશ હોય એની નોકરી તો ચાલુ જ હોય છે અને કેતનભાઈએ ખાલી રોકાણ કરવું હોય છે પૈસાનું. એટલે એ લોકો ત્યાં ધંધામાં આવતા નથી. એટલે જે મહેશભાઈ હોય છે તો મહેશભાઈનો વધારે હિસ્સો હોય છે, રમેશભાઈ અને કેતનભાઈનો ઓછો. એટલે આવી રીતના એમની ભાગીદારી શરૂ કરે. આપણે ભાગીદારી જ કહીએ ને, જો એક કરતા વધારે, બે કે એનાથી વધારે વ્યક્તિઓ ભેગા મળીને ધંધાની શરૂઆત કરે તેને આપણે શું કહીએ છીએ? ભાગીદારી. આવી રીતે ભાગીદારીમાં શોરૂમની શરૂઆત કરે છે. શોરૂમ બી સારો ચાલવા લાગે છે. એમાં વચ્ચે થોડા સમય બાદ કેતનભાઈ હમણાં એક અંગત કારણસર બહાર ગામ ગયા હોય છે અને બહાર ગામથી આવતી વખતે રસ્તામાં કેતનભાઈનો અકસ્માત થાય છે અને અકસ્માતમાં કેતનભાઈનું મૃત્યુ થાય છે. બરાબર? તો આ રીતે કેતનભાઈનું મૃત્યુ થયું એટલે ફરી પાછું હવે એમને જે ભાગીદારીમાં ધંધાની શરૂઆત કરી એમાં મહેશ, રમેશ અને કેતનભાઈ ત્રણ ભાગીદારો હતા. કેતનભાઈનું મૃત્યુ થવાથી કેતનભાઈ શું થશે? ભાગીદારીમાંથી નિવૃત્ત થઈ જશે, નીકળી જશે. બરાબર? એટલે હવે કેટલા ભાગીદારો રહેશે? બે ભાગીદારો, મહેશ અને રમેશ. તો આપણે આ વાર્તા મેં તમને કીધી. બરાબર? તમે સાંભળી મહેશ, રમેશ, કેતન આ ત્રણે મળીને ધંધાની શરૂઆત કરી. કેતનભાઈનું મૃત્યુ થયું અને આવી રીતના એ પોતાના ધંધાની ભાગીદારીમાંથી નીકળી જાય છે. તો વાર્તા તમે સાંભળી તો તમારા પુસ્તકમાં જ, તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં જ આને લગતો એક પાઠ છે. કોઈને આઈડિયા? જોયો છે ક્યારે? ભાગીદારનું મૃત્યુ.
અથવા નિવૃત્તિ. કારણ કે મૃત્યુ થાય એ ઓટોમેટિકલી શું થઈ ગયું કહેવાય, બરાબર. નિવૃત્ત થવાના બી બીજા ઘણા બધા કારણો હોય છે. સારું. બરાબર. તો આજે આપણે ભાગીદારની નિવૃત્તિ અથવા તો મૃત્યુ એ પાઠ વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. Now, I would like to invite Anjali for a set indication of depreciation accounts with the help of demonstration. કેમ છો બધા? આજે હું જે ભણાવવાની છું તેના વિશે તમને થોડીક વસ્તુઓ બતાવીશ અને ઉદાહરણો આપીશ. તમારે બધું ધ્યાનથી જોવાનું છે અને સાંભળવાનું છે. હું પછી તમને બધાને પ્રશ્નો પૂછીશ, એટલે ધ્યાનથી સાંભળજો. ધારો કે તમે એક યંત્ર ખરીદ્યું. તે યંત્ર તમે 5 વર્ષ પહેલા ખરીદ્યું. હવે તમને બધાને ખબર હશે કે જે પણ તમે વસ્તુ કે કંઈ પણ ખરીદો તો જેમ જેમ તે જૂનું થાય છે તેમ તેમ તેની કિંમતમાં ઘટાડો થાય છે. તેવી જ રીતના તમને બધાને ખબર છે કે જેમ વસ્તુ જૂની થાય તેમ તેની કિંમતમાં શું થાય છે, ઘટાડો થાય છે. તેમ આપણે ઘણી બધી પ્રકારની વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. જેમ કે મારી પાસે 2 પુસ્તક છે. તમને બધાને દેખાય છે ને પુસ્તકો? હા. તો ચલો તમે ઉભા થાઓ. આ પુસ્તક કેવી લાગે તમને, નવી કે જૂની? આ જૂની લાગે છે. અને તમને નવી લાગે છે. તો તમે કહી શકો કે આ પુસ્તક નવી કેમ છે અને આ પુસ્તક જૂની કેમ છે? હા, બોલો. આને ઘણા બધા વર્ષો થઈ ગયા છે. હા, તો જો હવે તમને ખબર પડી હશે કે આ 2 પુસ્તકો, આ નવી લીધી છે અને આ જૂની છે. આ ઘણા સમયથી લીધી છે અને તેને વપરાશ કર્યો છે, એટલે આ જૂની થઈ ગઈ છે. જેમ જેમ સમય ગયો તેમ તેમ આ પુસ્તક જૂની થઈ ગઈ. તેવી જ રીતના આપણે જીવનમાં ઘણી બધી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરતા જઈએ છીએ. તેવી જ રીતના મોબાઈલ પણ છે. તમે આજે આ મોબાઈલ ખરીદ્યો છે, ઓકે, અને એના 5 વર્ષ થઈ જાય પછી આ મોબાઈલ આવો થઈ જશે, જૂનો થઈ જશે. પછી તમે એને વેચશો. આ તમે 25,000 માં ખરીદ્યો છે તો તમને તેની તે જ કિંમત પાછી મળશે? ઓછી કિંમત મળશે કે વધારે કિંમત મળશે? ઓછી. આ પેન્સિલ છે, દેખાય છે ને? હા. શું ફરક દેખાય છે? કોઈ ઉભા થઈને આ પેન્સિલ અનયુઝ છે ને આ યુઝ કરેલી છે, વાપરેલી છે. એટલે કે આપણે આનો વપરાશ કર્યો છે. આ હજી નવી જ લીધી છે અને આનો વપરાશ કર્યો છે એટલે જૂની થઈ ગઈ છે અને એમાં ઘટાડો પણ થઈ ગયો છે. એટલે વસ્તુનો ઉપયોગ કરીએ, સમય જાય, વપરાશ કરીએ, ગમે તે કરીએ તો એમનામાં શું થાય છે, ઘટાડો થાય છે. મારી પાસે આ જૂની કાતર હતી અને આ હું નવી લાવી છું, આજે જ ખરીદી છે. જૂની કાતરમાં તમે જોશો કે કાટ લાગી ગયો છે. કેમ? કારણ કે વર્ષોથી પડી રહી હતી. ઓકે, અને આ નવી જ છે. એમ આ બધી જ વસ્તુઓ આપણે જીવનમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ. તેમ તમે જોયું. તેવી જ રીતના ધંધામાં પણ અમુક મિલકતોનો ઉપયોગ થતો હોય છે. ફર્નિચર છે, યંત્રો છે વગેરે. તો તેમાં પણ સમય જતા જતા તેનો ઉપયોગ કરવાથી તેની કિંમતમાં ઘટાડો થાય છે. હવે મેં તમને કીધું હતું કે આપણે એક યંત્ર ખરીદ્યું. તે યંત્ર આપણે 50,000 માં ખરીદ્યું. હવે એ યંત્ર હમણાં વેચવા જઈશું તો આપણને 50,000 પૂરેપૂરી કિંમત મળશે? નહીં મળે. તો તેવી જ રીતના ધંધામાં પણ જે આપણે મિલકતોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને સમય જતા તેને જો વેચવામાં આવે તો તેની કિંમતમાં ઘટાડો થાય છે. આવી જ રીતના મિલકતોમાં જે ઘટાડો થાય છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? ઘસારો. તો આજે આપણે ઘસારાના હિસાબો ભણીશું. I would like to invite Umayma for a set indication of subsidiary books with the help of activity. Students, today will be performing one activity. For that activity I have selected certain students. They will be playing role of shopkeeper, retailer and customers. Right? They are your friends, your students of the class. Gargi is the shopkeeper, Anjali is the retailer, Preeti is a customer, Bhumika and Umesh are customers as well. Right? I am having certain books with me, that is sales,
sales return book, purchase and purchase return book. I'll allot these books to certain students. You have to write the transactions as per their details inside it. Yes, so here the play starts. Please record these entries in the book. Ragi and Anjali are having certain interaction between them. હેલો ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. મેં તમને ઓર્ડર કર્યો તો કોલ ઉપર તે તમે રેડી રાખ્યું છે? હા, એ બધું તૈયાર જ છે. તમે આ લઈ લો, આમાં જ હું છે. આના પૈસા તમને 2 મહિના પછી આપીશ. અને આ આપણે બે મારા છે. આપેલા. હા. 10 નંગ પર્સ છે 10,000, 15 નંગ બંગડી 15,000, 25 નંગ બ્રેસલેટ 25,000 અને 5 નંગ વોચ 5,000. થેન્ક યુ. So here we can see that Anjali sold certain goods to Gargi, the shopkeeper, on credit, and Gargi purchased those goods on credit. This will be recorded in purchase book. Please students record it in purchase book. Now Gargi is coming at her shop and the customers are visiting one by one. हेलो बनी, हाउ आर यू? आज कल सिस्टर का बर्थडे, तो क्या लेना चाहिए? तो ये पर्स है, ये बैंगल्स है, ये वॉचेस है और ब्रेसलेट है. पर्स नहीं चाहिए, पर्स है हमसे पास, वॉच भी नहीं, बैंगल्स है. बैंगल्स. ये वाली भी अच्छी है, ये वाली भी. ये आ जाएगा? हाँ, ये आ गया. बस ये देखो. और मेरे अकाउंट में पैसे देखिए. Again here Umesh is buying certain bangles, that too on credit. He'll be paying at the end of the month. This will be recorded in Gargi's sales book. Now Priti visits the store. મને પર્સ દેખાડો. પર્સ. આ સારું છે. એનાથી વધારે આ સારું. અને ચેન નથી ચાલુ. આ પણ સારું છે. હા, બરાબર છે. હા, બરાબર છે. પૈસા મારા ખાતામાં મૂકી દીધું. સારું. Priti bought a purse on credit, and here it was detected that 2 purses zip were not working. So Gargi will return these 2 purses back to Anjali, the retailer. અંજલિ, હા, આની ચેન બરોબર નથી તો રિટર્ન કરીશ અને જે પણ હિસાબ થતો હશે મારા ખાતામાં. હા, સારું. This purchase return of Gargi will be recorded in purchase return book. So students, here we saw that all the entries were credit entries and recorded in 4 different books, that is purchase, purchase return, sales and sales return. In your 11th standard, part 2, you are having this chapter. What is this chapter called? Petano, that is subsidiary books. Remember here that credit transactions are only recorded in this books and no cash transactions are recorded. If your transaction is partly cash and partly credit, it will be considered whole as credit and recorded in the book. Okay, so today we will be studying about subsidiary books. I would like to invite Bhumika for a set induction of rectification of errors with the help of one act play. ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ. ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો? મજામાં. આજે હું ભણાવું છું એ બધા ધ્યાનથી સાંભળજો. બધાને હું ક્વેશ્ચનરી કરીશ. હું એક ધંધાની માલિક છું. મારે એક દુકાન છે. દુકાનની અંદર મારી બધી વસ્તુઓ છે. દુકાનમાં હું રોજ વહેલા આવું છું. રોજ આવીને હું રોજ વસ્તુની લેવડ કરું છું, તેના હિસાબો કરું છું. અલગ અલગ રીતે બધી માહિતી હું આપું છું. અને મારે એ નોંધ એકાઉન્ટમાં એટલે કે મારે માહિતીમાં લખવાની હોય છે કે મેં કઈ વસ્તુ ક્યાં આપીને કઈ વસ્તુ જમા કરી. મારે વસ્તુની લેવડ દેવડ માટે અલગ અલગ ચોપડા તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેમાં જે ભૂલો થાય છે, જે નોંધ લખવામાં આવે છે, એ બધી હું માહિતી મારા એકાઉન્ટમાં લખવામાં આવું છું. પણ મારે એક દિવસ એવું થયું કે મારે દુકાન આવતા આવતા લેટ થઈ ગયું, તો
મારી દુકાનની અંદર મારે એવું થયું કે મારી દુકાનમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ હતી. એ દિવસે મારે લેટ થઈ જવા માટે મારા જે ગ્રાહકો હતા એ બહુ લેટ, એમને મારા લીધે એમને વસ્તુ બધી લેવાની બહુ ભૂલ થઈ ગઈ કે મારે જે વસ્તુ લેવાની છે એ વસ્તુ આજે મળી નહીં, માટે તેમને અલગ અલગ જગ્યાએથી તે વસ્તુ લીધી, એટલે મારા દુકાનમાં એક પ્રકારની નુકસાન આવ્યું. તો મેં વિચાર્યું કે આજે હું લેટ આવી હતી તો એ માટે મારે આટલું બધું નુકસાન થયું. તો મેં હિસાબો તૈયાર કર્યા. એમાં હિસાબોમાં મારે ગડબડ ગોટાળા થઈ ગયા. હિસાબો દુકાનમાં કરવા માટે મેં જે નિયમો કર્યા હતા એ નિયમો પ્રમાણે મેં ઊંધા થઈ ગયા. તો હું જે નિયમો લખું છું એ ધ્યાનથી જોજો, હું બધાને પૂછીશ. મારે ખાતા વહીમાં વ્યક્તિના ખાતામાં લેનાર ખાતે ઉધાર અને આપના ખાતે જમા કરવાનું એ મેં બરોબર નોંધ કરવામાં આવી. માંગ વિતરણની અંદર આવે તો જમા, જાય તો ઉધાર, મેં એ રીતે નોંધ કરી. અને ઉપજ ખર્ચમાં ખર્ચ કે નુકસાન ઉધાર અને ઉપજ કે લાભ જમા. આની અંદર મારે કઈ ભૂલ થઈ છે? માલ મિલકત ખાતામાં આવે તો ઉધાર અને જાય તો જમા. હા, આવે તો જમા થઈ ગઈ છે અને જાય તો ઉધાર થઈ ગઈ છે. તો અહીંયા આવે ઉધાર અને જાય તો જમા. આના લીધે મારે આખા ખાતા વહીમાં બહુ ભૂલો થવા માંડી છે. એટલે મેં પહેલા શું કર્યું, પહેલા જે ભૂલ થઈ હતી એને મેં સુધારી. એટલે આને શું કહેવામાં આવે? ભૂલ સુધારણા. તો આજે આપણે ભણીશું ભૂલ સુધારણા. I would like to thanks to Professor in charge and all participants of Commerce Method students for their workshop for the topic of set detection.